الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. اخرجه مسلم. پہلی حدیث جو ہے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے اذا کننا سفرن. سفرن یہ جمع ہے سافر کی. سفرن یہ سافر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سفر کرنے والا، جسے مسافرون کے معنی میں. سافر معنی مسافر، اور سفرن جیسے صاحب کی جمع صحبن آتی ہے. صاحب کی جمع صحبن، اسی طرح سے سافر کی جمع سفرن فا کے سکون کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے اذا کننا سفرن، جب ہم مسافر ہوتے تھے، جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے تھے. کس بات کا حکم دیتے تھے؟ اللہ ننزع خفافنا. خفاف یہ خف کی جمع ہے، نزع کے معنی کھینچنا نکالنا. ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزوں کو نہ نکالیں 3 ایام ولیالیہن، 3 دن، ولیالیہن، ہنہ میں ضمیر کا مرجع ایام ہے، اور ان کی راتیں 3 دن، اور ان 3 دن کی جو راتیں ہیں اتنے ایام میں 3 دن 3 رات ہم اپنے موزوں کو نہ نکالیں. الا من جنابۃ، مگر جنابت کی وجہ سے. اور جنابت کے معنی اس سے پہلے بتا چکا ہوں. یہ جنابت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جنوبی ہونا، اور جنابہ سے مشتق جس کے معنی ہوتے ہیں دور ہونے کے. جنابہ سے مشتق جس کے معنی دور ہونا. چونکہ جنوبی شخص کیا کرتا ہے؟ جنوبی شخص جو ہوتا ہے ایسی چیزوں سے جس کے لیے، ایسے اعمال سے جس کے لیے طہارت شرط ہے، غسل واجب ہے، ان اعمال سے کیا دور رہتا ہے. تو اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنوبی کہا جاتا ہے. اسی سے اجتناب کا، اسی سے اجتناب، اجتنابہ کے معنی بچنا، دور رہنا. تو کہ وہ اجتناب کرتا ہے ایسی عبادات سے یا ایسے اعمال سے جس کے لیے طہارت شرط ہے، غسل واجب ہے. تو جنوبی شخص کو اس لیے جنوبی کہا جاتا ہے. الا جنابت کے معنی اس سے پہلے بتا چکا ہوں. ولیکن من غائط و بول و نوم، لیکن غائط کے معنی قضاء حاجت مراد ہے، یعنی قضاء حاجت کی وجہ سے، یعنی کوئی شخص قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے. و بول پیشاب کی وجہ سے، و نوم اور نیند کی وجہ سے. حدیث کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے پہلے اس کو حدیث کو سمجھ لیتے ہیں. جو الفاظ ہیں اس کے، یا امورنا اذا کننا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ ولکن من غائط و بول و نوم. یعنی آپ نے کیا حکم دیا کہ ہم 3 دن اپنا موزہ نہ نکالیں مگر جنابت کی وجہ سے. یعنی 3 دن 3 رات موزہ ہم نہ نکالیں. کس کی وجہ سے؟ قضاء حاجت، پیشاب، پخانہ اور نیند کی وجہ سے. نہیں، جس سے پیشاب کرنے سے آدمی کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، قضاء حاجت کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے نیند میں سونے کی وجہ سے، گہری نیند سونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے موزہ نکالنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں، جنابت کی وجہ سے جب آدمی پر غسل واجب ہو جائے تو ایسی صورت میں موزہ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے، طہارت حاصل کرنے کے لیے، غسل کے لیے. تو معنی کیا ہوگا حدیث کا؟ اللہ ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن من غائط و بول و نوم الا من جنابۃ، کہ ہم اپنے موزوں کو نہ نکالیں 3 دن 3 رات پیشاب کی وجہ سے، قضاء حاجت کی وجہ سے اور نیند کی وجہ سے. یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم موزہ
ना निकालें, हमारे लिए मोज़ा निकालना ज़रूरी नहीं। हाँ इल्ला ये कि आदमी जुनबी हो जाए तो उसकी वजह से उसके लिए मोज़ा निकालना ज़रूरी हो जाएगा। हदीस का मतलब समझ गए? अखरजहु नसाई व तिरमिज़ी व लफ्ज़ु लहू। इस हदीस को इमाम नसाई ने, इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है और यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के हैं, व इब्न खुज़ैमा और इसी तरह इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह इस हदीस को किया, व सह्हहहु और दोनों ने सही कहा है। किसने? यानी इब्न खुज़ैमा और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को सही करार दिया है। हदीस खुलासा ये कि हदीस सही है। वअन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जअल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासता अय्यामिन व लयालियहुन्ना लिलमुसाफिरि व यौमन व लैलतन लिलमुक़ीम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जअल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासता अय्यामिन व लयालियहुन्ना लिलमुसाफिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, जाला के बनाना होते हैं यानी मुराद यहाँ पर मुकर्रर किया, 3 दिन और 3 रात मुसाफिर के लिए मुकर्रर किया, व यौमन व लैलतन लिलमुक़ीम और 1 दिन 1 रात मुक़ीम के लिए। 3 दिन 3 रात यानी 72 घंटा मोज़ों पर मसह करने के लिए अल्लाह के रसूल ने मुसाफिर के लिए मुकर्रर किया कि अगर आदमी सफ़र की हालत में है, मुसाफिर है, तो वो 3 दिन 3 रात मोज़ों पर मसह कर सकता है। और अगर मुक़ीम है, अपने घर पे मौजूद है, तो उसके लिए 24 घंटा, 1 दिन यानी दिन और रात मिलाकर के यानी 24 घंटा उसके लिए अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया कि वो मोज़ों पर मसह कर सकता है। यानी इसलिए कह रहे हैं यानी फिल मसह अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसह के सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने 3 दिन 3 रात मुसाफिर के लिए मुकर्रर किया, 1 दिन 1 रात मुक़ीम के लिए, यानी 72 घंटा मुसाफिर के लिए और 24 घंटा मुक़ीम के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना, अल्लाह के रसूल हमें हुक्म देते थे। मैं बता चुका हूँ यअमुरुना और अम्र का सेगा, यहाँ पर सेगा तो अम्र नहीं है लेकिन यहाँ पर फ़िल है कि अल्लाह के रसूल हमें हुक्म देते थे कि हम 3 दिन 3 रात सफ़र की हालत में, गोया कि 3 दिन 3 रात सफ़र की हालत में मोज़ा ना निकालें पेशाब पाखाना और नींद की वजह से। यानी अगर क़ज़ाए हाजत की वजह से या नींद की वजह से जिससे कि वज़ू टूट जाता है, हमारा वज़ू टूट जाए और हम मोज़ा पहने हुए हों तो मोज़ा निकालना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम उस पर मसह कर सकते हैं। लेकिन हदीस में है कि अल्लाह के रसूल हमें हुक्म देते थे और आपका अम्र ये क्या है, वजूब के लिए होता है। तो क्या आदमी के लिए मोज़ा ना निकालना ये ज़रूरी है? सवाल समझ रहे मशाइख? यहाँ पर इश्काल क्या बताना चाहता हूं मैं, मसला यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया, हदीस में कहा सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के रसूल हमें हुक्म देते थे कि हम 3 दिन 3 रात मोज़ा ना निकालें। तो क्या अगर आदमी सफ़र की हालत में हो तो उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है कि 3 दिन मोज़ा ना निकाले, जब उसको वज़ू करना हो उस पर मसह करे? तो बज़ाहिर तो इससे यही मालूम होता है कि हमारा ये वजूब के लिए आता है अमर का सेगा। इसी तरह से यहाँ पर फ़िल जो है या अमरना उसी के हुक्म में है कि अल्लाह के रसूल को कि हुक्म देते थे सहाबा किराम को, तो वाजिब है, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर अम्र जो है ये इबाहत के लिए है, अपने हकीकी इसका हकीकी माना यहाँ पर मुराद नहीं है, इबाहत के लिए है। और इसको वजूब से फेरने वाला क्या है, सारिफ क्या है, यहाँ पर इजमा है, यानी उलमा का, सहाबा का इस बात पर इजमा है कि मसह करने के लिए मोज़ों पर, मोज़ों का निकालना यानी मोज़ों का ना निकालना ये ज़रूरी नहीं। अगर आदमी चाहे तो मोज़ों को निकाल करके पैर को धो सकता है, ये रुख्सत है, ये हुक्म जो है वजूबी नहीं है कि हम मोज़ा ना निकालें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर कोई निकाल करके पैर धो लेता है तो उसने हराम का इर्तिकाब किया या गुनाह का इर्तिकाब किया, ऐसा नहीं है। ये तमाम उलमा का, सहाबा किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि यहाँ पर अम्र ये इबाहत के लिए है। ये बात, ये मसला क्लियर हो गया। उसके बाद मसला आता है कि दोनों हदीसों से ये हमें मालूम हुआ कि मसह अलल खुफ़ैन का जो वक्त है, कब तक आप उसमें मसह करती है, मुतलक नहीं बल्कि ये मुक़य्यद है। मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात यानी 72 घंटे उसके लिए रुख्सत है कि मोज़ों पर मसह कर सकता है, और मुकीम के लिए 24 घंटे यानी 1 दिन 1 रात ये
मुअक्कत है, मुहद्दद है। ऐसा नहीं कि आदमी जब तक चाहे मोज़ों पर मसह करता रहे। यानी मालूम क्या हुआ कि अगर मुसाफिर है तो 72 घंटे तक वो मोज़ों पर मसह कर सकता है, इल्ला ये कि वो जुनबी हो जाए, तो जिससे कि गुस्ल की जरूरत पड़ जाए इस 72 घंटे के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मोज़ा निकाल करके गुस्ल करना पड़ेगा। और अगर जुनबी नहीं होता, गुस्ल उस पर वाजिब नहीं होता है, तो 72 घंटे तक वो मसह करता रहे, मोज़ा उसे निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मुकीम के लिए 24 घंटा है। इसी तरह से हदीस से सफ़वान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है, उससे क्या मालूम हुआ कि मोज़ों पर मसह की जो रुख्सत है ये हदसे असगर के साथ ख़ास है। हदसे असगर के साथ ख़ास है कि अगर आदमी हदसे असगर लाहिक हुआ इंसान को, तो ऐसी सूरत में वो मोज़ा निकालना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो मोज़ों पर मसह कर सकता है, जैसा कि तफसील बताया गया, मुसाफिर के लिए 3 दिन और मुकीम के लिए 1 दिन। हाँ, अगर उसे हदसे अकबर लाहिक हुआ, जैसे आदमी जुनबी हो गया, तो ऐसी सूरत में मसह नहीं है, उसके लिए मसह जायज़ नहीं होगा, उसे मोज़ों को निकालना ज़रूरी है और गुस्ल करना उसके लिए वाजिब होगा। तो देखिए यहाँ पर इस हदीस से हमें क्या मालूम हुआ कि मोज़ों पर मसह करने के लिए क्या है, उसके कुछ शुरूत हैं। एक शर्त तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक शर्त पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी शर्त है कि मोज़ों पर मसह करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी ने मोज़ों को तहारत की हालत में यानी वज़ू की हालत में पहना हो, ये पहली शर्त। और इस हदीस से एक शर्त मालूम हुआ क्या, कि मसह किया जाए मुहद्दद वक्त में। अल्लाह के रसूल ने जो वक्त मुकर्रर किया है, उसी मुकर्ररा वक्त में अगर मसह करता है इंसान, तब उसका मसह सही होगा, वरना उसका मसह करना क्या है, बातिल होगा, उसका वजू होगा ही नहीं। यानी अगर मुकीम है तो उसके लिए 24 घंटा गुजर जाने के बाद उसके लिए मसह करना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह से तीसरी शर्त यह है कि मसह करने के लिए ज़रूरी है कि ये हदसे असगर की वजह से आदमी के लिए मसह जायज़ है। यानी अगर आदमी का वज़ू टूट गया हो, सिर्फ वज़ू टूटा हो, तो उसके लिए मसह काफ़ी है। पैरों पर, पैरों को धुलना ज़रूरी नहीं है। अगर आदमी को हदसे अकबर लाहिक हो जाए तो फिर उसके लिए मसह नहीं है। ये तीसरी शर्त कि हदसे असगर में सिर्फ रुख्सत है, हदसे असगर में आदमी के लिए मोज़ों पर मसह करना जायज़ है। अगर हदसे अकबर में कोई मसह करता है तो उसका मसह सही नहीं होगा, बल्कि उसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है। इसी तरह से एक चौथी शर्त भी है मोज़ों पर मसह करने के लिए, जो यहाँ पर मज़कूर नहीं है। चौथी शर्त यह है कि मोज़ा चाहे वो खुफ हो या जौरब हो, चमड़े का मोज़ा हो या कपड़े का मोज़ा हो, वो क्या हो, वो पाक हो। अगर मोज़ा ही नापाक है तो फिर उसको निकालना क्या हो जाएगा, वाजिब और ज़रूरी हो जाएगा। मसलन मोज़े में नजासत लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में मोज़े को निकाल करके धुलना ज़रूरी है, मसह से वो पाक नहीं होगा और पैरों को धोना होगा। अब एक मसला और है यहाँ पर कि मसह की जो मुद्दत बताई गई है हदीस के अंदर, कि आदमी इंसान जो है मुसाफिर है अगर, तो फिर उस 3 दिन 3 रात तक यानी 72 घंटे तक मसह कर सकता है मोज़ों पर, उसके लिए रुख्सत है। और अगर मुकीम है तो उसके लिए 24 घंटा रुख्सत है। ये वक्त कब से शुरू होगा, कब से आदमी वक्त को शुमार करना शुरू करेगा कि 72 घंटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ से जोड़ा जाएगा वक्त को, यानी मसह के मुद्दत की इब्तिदा कब से होती है। 3 बातें यहाँ पर हो सकती है। क्या मसह के वक्त की इब्तिदा होती है या शुरुआत होती है जब से आदमी ने मोज़ा पहना उस वक्त से लेकर के, यानी जैसे वज़ू करके इंसान ने मोज़ा पहना, तहारत की हालत में मोज़ा पहना, कितने बजे, मसलन उसने 5 बजे शाम को वज़ू करके मोज़ा पहन लिया, या सुबह को 8 बजे, या ज़ोहर के वक्त मसलन 1 बजे, ठीक है, या 12 बजे,
مثال کے طور پر آدمی نے 12 بجے موزہ پہن لیا، تو کیا جب سے موزہ طہارت کی حالت میں جب سے اس نے موزہ پہنا اسی وقت سے لے کر کے 12 بجے اگر پہنا ہے تو دوسرے دن 12 بجے سے پہلے تک گویا کہ اس کا وقت ہوتا ہے؟ تو کیا یہاں سے 12 بجے جب پہنا تو پہننے سے شروع وقت کی ابتدا ہوتی ہے، یا طہارت کی حالت میں موزہ پہننے کے بعد پھر جب اس کا وضو ٹوٹ گیا، مثلا ہوا کا خروج ہو گیا یا جا کر کے اس نے استنجا کر لیا، قضاء حاجت کی، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو حدث سے شمار کے جب سے اس کا وضو ٹوٹا وہاں سے شمار کیا جائے گا، یا پھر دوبارہ جب اس نے مسح کیا یعنی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وضو کرتے وقت اس نے موزوں پر مسح کیا، مثلا 12 بجے موزہ پہنا، ٹھیک ہے، پھر اس نے نماز وغیرہ پڑھی، وضو کر کے موزہ پہن کر کے اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے یعنی اسے استنجا کی ضرورت ہوئی، استنجا بھی کیا، اب اس کے بعد جا کر کے کب اس نے وضو کیا؟ عصر کی نماز میں، عصر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور اس وقت اس نے موزے پر مسح کیا، تو جب سے اس نے مسح کیا وہاں سے شمار کیا جائے، اگر یہاں سے شمار کرتے ہیں تو گویا کہ اگلے دن عصر تک اس کے لیے وقت ہوگا، اور اگر اس نے جب سے اس کو حدث لاحق ہوا، مثلا 2 بجے اسے حدث لاحق ہوا، استنجا کیا، تو اگلے دن 2 بجے سے پہلے تک اس کا وقت ہوگا 24 گھنٹہ، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں جب سے موزہ پہنا تو 12 بجے پہنا تھا موزہ، تو اس سے شروع کریں تو اگلے دن 12 بجے سے پہلے تک اس کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے مشائخ؟ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہاں سے مسح کی مدت، کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں اہل علم کی، لیکن 2 قول مشہور قول ہے جس کو یہاں پر بیان کرتا ہوں میں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ مسح کی مدت کی ابتدا پہلی مرتبہ جب آدمی مسح کرتا ہے وہاں سے ہوتی ہے۔ کہاں سے ابتدا ہوتی ہے؟ پہلی مرتبہ جب آدمی پہلی مرتبہ موزے پر مسح کرتا ہے وہاں سے مسح کی مدت کی شروعات ہوتی ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، موزہ پہننے کے بعد جب آدمی کو حدث لاحق ہوا یعنی جب آدمی کا وضو ٹوٹا اس وقت سے لے کر کے اس وقت سے شروعات ہوتی ہے مسح کی مدت کی۔ گویا کہ جیسے مثال کے طور پر آدمی نے 12 بجے موزہ پہنا، 2 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، استنجا کیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہاں سے گویا کہ اگلے دن 2 بجے تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب سے اس نے مسح کیا ہے تو گویا کہ 12 بجے اس نے موزہ پہننا تھا وضو طہارت کی حالت میں، اب وہ اس نے کب مسح کیا؟ عصر کی نماز میں جا کر کے اس نے موزوں پر مسح کیا، عصر کی نماز میں، یعنی مثلا 3 بجے، تو گویا کہ اگلے دن 3 بجے تک وہاں سے اگر شروع ماریں گے تو اگلے دن 3 بجے تک اس کا وقت رہے گا مسح کے لیے۔ تو مشائخ یہاں پر جو پہلا قول ہے یہی راجح ہے، پہلا قول یہی راجح ہے کہ مسح کی مدت کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ جب سے آدمی نے موزے پر مسح کیا ہے، پہلی مرتبہ جب اس نے موزے پر مسح کیا وہاں سے مسح کی مدت کی شروعات ہوتی ہے، مسح کے وقت کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے جس وقت سے آدمی نے پہلی مرتبہ موزے پر مسح کیا۔ اچھی طرح سمجھیے اس کو، جیسے مثال کے طور پر میں بتا چکا ہوں، 12 بجے آدمی نے وضو کر کے موزہ پہنا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد عصر کے وقت میں آ کر کے اس نے پھر اس کو وضو کی ضرورت پڑی، اب وضو کر کے اس نے اس وقت مسح کیا عصر کی نماز کے لیے، 3 بجے اس نے مسح کیا، تو گویا کہ وہاں سے وقت کی شروعات ہوتی ہے 3 بجے سے، اگلے 3 بجے تک، اگلے دن 3 بجے تک وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ یہی راجح قول۔ کیوں؟ دیکھیے کیوں راجح ہے، اس وجہ سے کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، حدیث کو غور سے دیکھو، حدیث فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمسح المقیم یوما ولیلۃ ویمسح المسافر 3 ایام، کہ مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات مسح کرے گا اور مسافر آدمی 3 دن 3 رات مسح کرے گا، یعنی مسافر کے لیے 3 دن۔ تو یہاں پر یمسح المقیم یوما ولیلۃ یعنی مقیم آدمی 24 گھنٹے تک مسح کرے گا، ٹھیک ہے مشائخ؟ تو مسح کرے گا، اس سے مسح مقیم آدمی 24 گھنٹے تک مسح کرے گا،
تو لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سے موزہ پہنا اس نے اس وقت سے شروعات ہوتی ہے تو اس کو گویا کہ کہاں 24 گھنٹہ موقع ملا مسح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس سے تھوڑا سا علماء نے استدلال کیا ہے, اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ مسح کی مدت کی جو شروعات ہوتی ہے جب سے آدمی مسح کرتا, یمسح المقیم یوما, کہ مقیم مسح کرے گا 24 گھنٹے تک, یعنی اس کے لیے مسح کی مدت 24 گھنٹے ہے, تو مسح کرتا ہے, مسح کرے گا وہ. اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس وقت سے اس نے مسح کی شروعات, مسح کرنا پہلی مرتبہ کیا ہے, وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اور کئی بھی چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں یہاں پر, اتنا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہی راجح ہے کہ مسح کی وقت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, جس وقت آدمی نے پہلی مرتبہ مسح کیا ہے.